हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾਓ ਔਰ ਲੈਂਸ ਲਾਅ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਵਾਟ ਆਰ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Now, eddy currents are the current which are produced in the body of the conductor when the amount of the magnetic flux linked with the conductor changes। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that changes magnetic flux ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇ magnetic flux is the that is the magnetic flux that is equals to magnetic flux ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ B into area A B dot A that is the magnetic flux total। so ਅਗਰ magnetic line of forces across an area change ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ continuously with the time ਤੇ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ current produce ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। so that current which is produced in the conductor that is in circular motion ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ move ਕਰਦਾ circular motion ਦੇ ਵਿੱਚ like this। that's why this current is known as the eddy currents ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ eddy currents ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਵਰਲਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਪੂਲ ਬਣਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ that is known as the eddy ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ word ਨਿਕਲਿਆ that's why they are known as the eddy currents। now according to the Faraday's second law I that is equals to minus d phi over dt ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ that is the current ਜਿਹੜਾ EMF induced EMF which is produced that is equals to minus d phi over dt। now current I that E that is equals to according to Ohm's law V is equals to IR or I is equals to E over R। so this is equals to E over R। R is the resistance of the conductor so it is equals to minus d phi over dt into 1 over R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ conductor। this current which is produced in the conductor that is known as the eddy currents। so what are eddy currents? so they are the currents which are produced in the body of the conductor when the amount of the magnetic flux linked with the conductor changes। now ਇਹਦਾ ਇੱਕ experimental demonstration ਹੈ ਕਿ suppose we have a solenoid ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ solenoid ਹੈ we have a solenoid ਔਰ ਉਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਲੋ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਵੀ ਹੈਵ ਔਰ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AC ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਇਟ ਵਿਦ ਦਾ AC ਸੋਰਸ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ current increase करेगा तो obviously magnetic flux linked with the conductor also increase ਤੇ magnetic flux link increase ਕਰੇਗੀ ਤੇ magnetic flux ਦੇ increase ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ eddy current produce ਹੋਏਗਾ। now this eddy current will oppose the direction of the current current which is produced in this wire ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ मैगनेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और उस मैगनेटिक फ्लक्स करके ये विच एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ दिस एडी करंट्स और दिस EMF विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट विच अपोजेस द कॉज विच इज़ प्रोड्यूसिंग इट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। नाउ अगर असी इत्थे एक हल्की जी बड़ी लाइट वेट दिस इज़ द लाइट वेट एक लाइट वेट ये उपर कोई असी डिस्क रख दईए लाइट वेट डिस्क रख दईए तो वो डिस्क जी है जो ये करंट प्रोड्यूस होएगा करंट प्रोड्यूस ना ये एडी करंट प्रोड्यूस होंगे और वो एडी करंट करके ये डिस्क जी है उपर नू उछलेगी इट विल गो अप। now this is the experimental demonstration of the eddy current that when the current in the solenoid increases magnetic flux will also increases due to which the eddy currents are developed in this hollow cylinder। इस hollow cylinder ते इस disc ਦੇ ਵਿੱਚ eddy currents produce होंगे।
So the upper face of the cylinder acquire north polarity and the lower face of the disc also acquire the north polarity. ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵਿਲ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ उछल जाएगी. And this is the experimental demonstration of the eddy current. Now applications of the eddy current. Now what are the applications of the eddy current? Now सब तो पहली application eddy current सी, that is the electromagnetic damping. Now what is this electromagnetic damping? Now ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ deadbeat galvanometer use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, now when the current is passed through the galvanometer, ਜਦੋਂ galvanometer ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਉਹ ਅਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਇਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਜ਼ ਵੂੰਡ ਓਵਰ ਅ ਮਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ. ਇਹ ਮਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਫਰੇਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ. The coil is wound over a metallic frame. Now as the coil deflect, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, now this is the metallic frame, ਇਸ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਮੂਵ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਟੇਬਲ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ. Now this is also an application of important application of eddy currents. So as the coil deflects, eddy currents set up in the frame which opposes the motion and the coil attain the equilibrium instantly. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੀਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਡਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So this is the first application of, that is the electromagnetic damping of eddy currents. Now second application is induction furnace. Induction furnace ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਨ ਹੈ, that is the induction plate. Now what is there, ਜਾਂ induction furnace ਜਾਂ induction plate. Induction furnace ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਇਲ, we have a coil ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕੋਇਲ ਚੇਂਜਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਹੀਟ, ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਟਿੰਗ ਪਰਪਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਆਇਰਨ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਕਿਉਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਯੂਟੈਂਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਲੋਥ ਲੱਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਲੋਥ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਆਇਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੈਂਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਯੂਟੈਂਸਲਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਯੂਟੈਂਸਲਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨਸ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ। Magnetic brakes. Now what is there? Now a strong magnetic field is applied across the magnetic drum related with the axial ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। Now this is the wheel। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। there is a drum in the axial connecting with the wheel. Large eddy currents are set up in the rotating drum which opposes the motion of the train। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਹੀਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਵੀਲ ਅਗਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਰਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਇਜ਼, ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈ that is the induction motor। induction motor ਦਾ ਵੀ same purpose ਹੈ। induction motor ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ rotating magnetic field ਹੁੰਦੀ ਹੈ, produces strong electric current। ਇੱਕ rotating magnetic field ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਇਟ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਸ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇਨਹਾਂਸਿਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਟਰ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ field produces the eddy currents in the rotation which starts rotating in the direction of magnetic field। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਡਿਸਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਪੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਟਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਫॉर ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਮੋਸ਼ਨ ਰੈਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਰਾਬੈਕ ਆਫ ਦ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਲੋਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲੋਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕਰਕੇ ਲੋਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਆਫ ਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰਟਸ। ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਹੀਟਿੰਗ ਅਫੈਕਟ। ਲੋਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਅਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਇਨ ਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਈ the core of the transformer is made up of laminated sheet. Now transformer ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਹਰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਫੋਰਮ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਮੈਨੀ ਸ਼ੀਟਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਰ ਆਫ ਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸ਼ੀਟ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਸ਼ੀਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਕੋਰ ਆਫ ਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਡਾਇਨਮੋ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ all in the form of the laminated sheets. Each sheet is electrically insulated from each other by insulating varnish. Such a core is called as laminated core. These sheets are arranged parallel, एक दूसरे दे parallel to each other and to the magnetic field. The eddy current produced in this each sheet is confined only to this sheet. वो सिर्फ इससे ही sheet ਨੂੰ confined रहता, ਅੱਗੇ नहीं बढ़ता this sheet, and hence it reduces the effect of this eddy current to a large extent. काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਜਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ
in a conductor is produced when there is a change in magnetic flux linked with the conductor या coil. कॉयल कंडक्टर ले लो या कॉयल ले लो कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕॉयल ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦ ਕॉयल changes. Now magnetic flux ਜਿਹੜਾ phi ਹੈ that is equals to BA cos theta, that is this much. Magnetic flux that is equals to BA cos theta. Now change in the magnetic flux change किदों करेगा जो तीन चीज़ां होंगी. Number 1 when B will change, जो B change करेगा तद भी magnetic flux change होएगा. Second when A will change, area जो change करेगा तद भी B चेंज करेगा तद भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा. एरिया चेंज करेगा तद भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा. और तीसरा थीटा विल चेंज, तो जो थीटा चेंज करेगा तद भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा. सो इसे तीन तरीक़ों नाल कॉयल दे विच करंट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. जे असी बी नू चेंज करिए ਉਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ. ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ. ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਅਗਰ ਬੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੀ, अगर असी बी नू चेंज करांगे तद भी मैग्नैटिक फ्लक्स चेंज होएगा. अगर असी बी दे विच जिहड़ा एरिया है इनू मूव करांगे तद भी मैग्नैटिक फ्लक्स चेंज होएगा एरिया दे अक्रॉस. तीसरा अगर जिहड़ा एंगल बन रहा है बी और ए दे विच जिहड़ा एंगल बन रहा अगर असी इनू रोटेट करांगे कि इस कॉयल नू कंटीन्यूसली मैग्नैटिक फील्ड दे विच रोटेट करी जावांगे तो थीटा चेंज होएगा तो तद भी इहदे अंदर करंट प्रोड्यूस होएगा. सो इन्हां दी तिन्नों दी एप्लीकेशन असी टर्न बाय टर्न चेंज करे जाएगा असी करांगे वैन बी इज़ चेंज्ड. ना ये असी दोनों बी वाले असी दोनों ये चीज़ां कीतियां ने फैराडे लॉज दे विच. ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਬੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਏਰੀਆ. ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਏਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਨੀ ਏਰੀਆ कोई भी एरिया कंसीडर कर लो. सपोज दिस इज़ द मैगनैटिक फील्ड वी है, इत्थे सारी मैगनैटिक फील्ड है तो ये साढ़े कोल एरिया साढ़े कोल है कोई भी PQRS एनी एरिया मैटल तो इनू असी कॉन्टीन्यूसली कभी मैगनैटिक बी है मैगनैटिक फील्ड के अंदर लैके जाने कभी मैगनैटिक फील्ड के बाहर. इस एरिया नू असी कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं. दिस इज़ L यदि ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ that is breadth that is B or length that is L. Now area of the coil that is LB. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਥ L ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ LB ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ L ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ L ਡੈਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ B ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ तो एरिया कितना रह गया L डैश B रह गया. नाउ चेंज इन द लेंथ चेंज इन द एरिया चेंज इन एरिया कितना दैट इज़ इक्वल्स टू L डैश B
minus LB. This is the change in the area. So this is equals to B ਤੇ ਉਹੀਓ ਹੈ ਤੇ L minus L dash ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ. So this is equals to B into delta L ਲੈ ਲਈਏ. This is equals to delta L ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ. This is the change in the length. This is equals to B into delta L ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ. Now next one, it is equals to B into delta L. So change in the flux, change in flux, that is equals to delta B. Change in the flux, that is equals to minus B. Change in the area, that is equals to B small b into delta L. This is the change in the flux, change in the area. अगर थीटा जिहड़ा है साडे कोलों 0 थीटा that is equals to 0 degree, एंगल जिहड़ा उन्हां दे विच दोनां दे विच जिहड़ा है वो साडे कोल अगर 0 डिग्री बन रहा है तो cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1. जिस डायरेक्शन च एरिया उस एरिया वैक्टर है उस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड है. सो दैट इज इक्वल्स टू किहदे बराबर आ गया B magnetic flux into change in area, that is B dl. This is the change in the magnetic flux. इनू delta T नाल डिवाइड कर दो with the time, that is equals to minus B delta L over delta T. Now what is delta L over delta T? That is the velocity. So this is equals to B into is equals to V. कि जिन्नी तेज़ी नाल तुसी अगर उस एरिया नू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर करोगे उन्ना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा तो उन्ना ही करंट जिहड़ा है उहदे विच प्रोड्यूस होएगा. Now this EMF is equals to minus according to Faraday law over dt. This is equals to, so E किदे बराबर हो गया minus B V दे बराबर हो गया. कि जिन्ना तुसी फास्ट उस एरिया नू मैग्नेटिक फील्ड दे विच चेंज करोगे, दिस इज एरिया, जिन्नी फास्ट उहदी मूवमेंट करोगे इस एरिया दी उन्ना इहदे विच ज़्यादा करंट जिहड़ा है इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होएगा. Now this is the second this is the example of the how we can change, how we can produce the magnetic, how we can produce the induced EMF or induced current in a coil. Now तीसरी चीज़ जिहड़ी है वो असी ऑलरेडी जो देखने आ कि असी किस तरीके नाल इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट जिहड़ा है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. और वो एग्जाम्पल साडे कोल हैगी है, दैट इज़ AC करंट जिहड़ा असी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दैट इज़ द AC जनरेटर. थीटा जिहदे विच चेंज होता है, AC जनरेटर कि बाय चेंजिंग थीटा we produce electric current or EMF, induced current or EMF in the coil. coil ਦੇ ਵਿੱਚ induced current या EMF produce करते हैं by changing the angle between magnetic field and the area. Now suppose we have this coil, ये साढ़े को coil है. Now इस coil नू असी magnetic field ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ है. किसी तरह भी coil ले लो, this is the coil, ਇਹਦੇ दो parts ने, एक end point ये आ रहा तो दूसरा point ਇੱਥੇ आ रहा. And this coil is placed in a strong magnetic field, and ਅਸੀਂ strong magnetic field ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ. it is placed in a strong magnetic field. ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ coil rotate ਕਰੇਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ rotate ਕਰੇਗੀ, coil magnetic field ਦੇ ਵਿੱਚ continuously rotate ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ angle ਹੈ वो चेंज हो जाएगा. तो एंगल के चेंज होने कारण ये अंदर करंट प्रोड्यूस होएगा और वो करंट असी इत्थों दी गैदर कर लेंगे बाय यूजिंग दिस थिंग्स. बी ब्रशेस इधर आ गई साढ़े को इनपुट, एक कॉयल का एंड इधर है तो दूसरा कॉयल का एंड वो भी असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकाल के वो इस रिंग नाल कनैक्ट कर देने
इधरों दी एक ब्रश है तो इत्थे रेजिस्टेंस RL लगा देने और इत्थों साडी आउटपुट आ गई वी गेट द AC करंट साडे कोल आ जाएगा मतलब कोयल नूं असीं मैगनैटिक फील्ड दे विच रोटेट करांगे ते मैगनैटिक फील्ड दे रोटेट करन नाल कॉन्टीन्यूसली इत्थे एंगल जदों ये कोयल रोटेट करेगी एवरी टाइम इट्स एंगल चेंजेस कदी कोयल जिहड़ी है दैट इज़ इस तरीके नाल कोयल है इहनूं मैगनैटिक फील्ड दे विच रखांगे कॉन्टीन्यूसली जदों रोटेट करांगे कदी एंगल 90 डिग्री हो गया इत्थे एंगल 0 हो गया फिर 90 डिग्री हो गया फिर 0 हो गया इस तरीके नाल कॉन्टीन्यूसली एंगल चेंज करी जाएगा थीटा जिहड़ा है वो चेंज करी जाएगा और उस थीटा दे चेंज करन नाल मैगनैटिक फ्लक्स फाई जिहड़ा है वो चेंज करेगा दैट इज़ इक्वल्स टू B डॉट A cos थीटा BA cos थीटा इस थीटा दे चेंज करन नाल फाई चेंज करेगा और फाई दे चेंज करन नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोयल दे विच EMF प्रोड्यूस होएगा और उस EMF करके वी विल गेट अ करंट AC करंट एट एयर ना ये की पार्ट्स ने ना सब तो पहला आर्मेचर ना आर्मेचर द कॉपर कॉयल ABCD कॉपर कॉयल है दिस इज़ नोन एज द आर्मेचर जिदियाँ एंट जिन्नी वारी असी कोयल नूं उस दे उपर वूंड किया गया दैट इज़ द इट्स सॉफ्ट कोर सॉफ्ट आयरन इहदे विच लगा हुंदा उहदे उपर असी कोयल नूं कॉन्टीन्यूसली लपेटिया होया सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज आर्मेचर ABCD इज़ आर्मेचर दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग मैगनैटिक फील्ड अक्रॉस द coil they cross strong magnetic field and north south these are the slip rings R1 and R2 and R2 these are the slip rings the ends of the coil are connected to the two brass rings they are the brass slip rings इन्हां नूं कहने आ they are the slip rings brass दे बने हुंदे ने brass stripling ते ये coil दे end दे नाल कनैक्टेड होंगे कोयल इन्ना रिंग्स के नाल कनैक्टेड है जो कोयल रोटेट करेगी तो इन्ना रिंग्स दे विच कॉन्टीन्यूसली इस तरीके नाल रोटेट कर दी है उस तरीके नाल दूसरा एंड जिहड़ा वो इहदे विच रोटेट करेगा तो यह वाला एंड इहदे विच रोटेट करेगा कॉन्टीन्यूसली इहदे विच रोटेट करेगा तो जिहड़ा करंट प्रोड्यूस होएगा वो इत्थों दी ट्रांसफर होके लोड रजिस्टेंस दे विच जाएगा दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द स्लिप रिंग So the ends of the coil are connected to the two brass rings R1 and R2. They rotate with the coil. After that, this B1 and B2, they are the brushes. They are the known as the two carbon brushes fitted with the rings which are connected to the load resistance RL. ते वो RL load resistance ना connected है through which the output is connected. तो वो इत्थों दी current नू load resistance नू brushes B1 and B2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਆਰ ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਦ ਰਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਥਰੂ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ now the working now when the armature is moved in the magnetic field theta changes due to the which induced EMF or the current is produced in the coil according to the Fleming right hand rule when the coil ABCD rotates in anti-clockwise direction ਜਦੋਂ coil anti-clockwise direction ਦੇ ਵਿੱਚ rotate ਕਰੇਗੀ the CD comes downward ਇਹ CD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ CD ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ AB ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ if this is the AB this is the CD rotate ਕਰੇਗੀ ਐਂਟੀ ਕਲॉकਵਾਈਜ਼ CD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ AB ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ and AB comes upward CD comes downward and AB comes upward this current flow from ਤੇ current ਉਸ ਵੇਲੇ flow ਕਰੇਗਾ from BADC the current will flow from BADC ਤੇ BADC ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਫਲੋ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ like this the current will flow from BADC according to the rule and in the external circuit the current flow from B1 R to B2 current is now flow karega like this B1 R
B2 ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ AB ਇੱਧਰ ਸੀ, CD ਇੱਧਰ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ CD ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, AB ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ, AB ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ CD ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। AB ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, CD ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ CD ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟ ਜਾਏਗੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਨਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ CD ਕਮਸ ਅਪਵਰਡ, AB ਕਮਸ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਦ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਫਰੋਮ CDAB। ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ? CDAB ਵੱਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰੂਲ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਿਟ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰੰਟ B2R B1 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ in B2. So theta that is equals to omega t. Omega is the angular frequency. Now theta that is equals to omega t. Omega t, omega is the angular frequency. It is angular frequency, t is the time period. Now phi that is equals to BA cos theta, or it is equals to n is the number of turn, n BA cos omega t. E is equals to minus d phi over dt. So इत्थे असीं चेंज कर दिए d over dt minus n BA cos omega t। अगर इन्हां नूं बाहर कढ दईए माइनस n BA d over dt of cos omega t। cos omega t किहदे बराबर हुंदा है? sin omega t। so it is equals to, यह चीज़ कितने बराबर आ गई? दिस इज इक्वल्स टू n BA sin omega t, ये आ गया। सो I दैट इज़ इक्वल्स टू E over R। करंट जिहड़ा है वो किहदे बराबर है? E over R EMF। दिस इज़ द मैक्सिमम EMF n BA E over R। so it is n BA omega over R into sin omega t। this is the maximum current। so I is equals to I naught sin omega t ਦੇ बराबर आ गई। this is the maximum current, this is the instantaneous current which is produced in the coil। maximum current produced in the coil, this is sin omega t। so when theta is equals to 0, ਜਦੋਂ theta 0 डिग्री है उस टाइम EMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ theta when theta is equals to 90 डिग्री ਤੇ ਉਦੋਂ EMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is equals to maximum ਤੇ I ਵੀ मैक्सिमम होएगा। ਜਦੋਂ थीटा 180 डिग्री है, when थीटा दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री साइन 180 इज इक्वल्स टू 0। सो उस वेले EMF और I दोनों 0 होंगे। तो ਜਦੋਂ थीटा 270 डिग्री है उस वेले E इज इक्वल्स टू किहदे बराबर है? माइनस E नॉट। तो I किहदे बराबर है? माइनस I नॉट के बराबर है। सो अगर असीं इहदा ग्राफ प्लॉट करिए अलग अलग एंगल्स से, so here 0 डिग्री 90 डिग्री ते मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होएगा, 180 डिग्री ते फिर 0 डिग्री, 270 डिग्री ते चेंज हो गई डायरेक्शन और 360 ते फिर 0 डिग्री। इस तरीके नाल टाइम दे नाल जो जो कॉयल रोटेट करेगी साडे कोल करंट प्रोड्यूस होएगा। now this is the single phase generator। ਜਿਹੜੇ डबल फेज जनरेटर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ 90 डिग्री ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 0, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜੇ 3 ਕੋਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਆਊਟਪੁੱਟਸ, 4 ਕੋਇਲ ਲੱਗੀਆਂ 4। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ AC ਜਨਰੇਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂ। that will be about self induction and mutual induction. Thank you.